spread awareness, and take care of people. And he told me that counseling is a big portion of the whole thing. It's not just surgery. So as soon as I met him, I felt very calm. You know how many questions I will ask or I can ask and so on. But nothing. I was just like, okay, I'm in good hands, I'm done. And I certainly was. So here I am, standing right before you in my new normal, and I got my beautiful life back. And I am so happy and grateful that Dr. Raghuram Garu has accepted to come and speak to you all. And thanks to Padmasai and Tejasvi and Priyanka for organizing this, because I know that they have not only had people here, but they also have a link where people can sign in and also listen as well. So welcome to you all. Pay good attention, men and women, because all men, you have women in your life who are very important. So please put aside your phones, switch them off, and I would like to welcome Dr. Raghuram Garu after you read out some of his bio. Koncham. Thank you. A brief profile, sir, for the audience. Before, a huge round of applause for Dr. Kori Sandhya, ma'am. Bravo, ma'am, for all your energies and your strength. Thank you very much, ma'am. Now I request Raghuram Garu to grace the days for the lecture, sir. I also request Dr. Tejashvi, coordinator for this event, to welcome sir with a sapling. My honor and privilege to introduce to you a visionary leader, a world-renowned surgeon, an exceptional humanitarian, and one of the finest ambassadors of modern Indian medicine, Dr. P. Raghuram Garu, to you all. He is an officer of the Most Excellent Order of the British Empire, OBE, and a pioneer in breast cancer care across South Asia. Dr. Raghuram Garu is the founder, director of the KIMS Usha Lakshmi Center for Breast Diseases at KIMS Hospital in Hyderabad, India's first dedicated, purpose-built, comprehensive breast health center established in memory of his mother, Usha Lakshmi Kumari Garu, herself a breast cancer survivor. He is also the founder and driving force behind the Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation, a not-for-profit organization that has revolutionized breast cancer awareness, early detection, and care in India. With the launch of Pink Connection, India's first quarterly breast health newsletter, and the flagship Pink Ribbon campaign, Dr. Raghuram Garu has taken breast health conversations from silence and stigma to awareness and empowerment. In 2002, when his own mother was diagnosed with breast cancer, Dr. Raghuram Garu made a deeply personal and professional commitment to transform the breast health landscape in India. After an illustrious medical career in the UK, he returned to India in 2007 to fulfill this mission. Under his leadership, the largest population-based breast cancer screening program in South Asia was implemented across the states of Telangana and Andhra Pradesh, reaching hundreds of thousands of women, many of whom were screened and treated free of cost under government schemes. A huge round of applause for all these things, but still we have a lot to know about sir. Dr. Raghuram Garu contributions go far beyond clinical work. He has played a pivotal role in shaping national health policy, serving on the steering committee and technical advisory group of the Union Ministry of Health to formulate guidelines for a country-wide breast cancer screening program. He is a passionate advocate for surgical education and has championed skills development programs through his leadership roles in the Association of Surgeons of India, ASI, where he served as one of the youngest ever presidents. A surgeon of rare distinction, Raghuram Garu has received some of the most prestigious honors both in India and internationally. In 2021, he was included in Queen Elizabeth II's New Year Honors List and was conferred the OBE for services to breast cancer care and surgical education,
becoming one of the youngest surgeons of Indian origin to receive this recognition in over a century. In 2015, Raghuram Garu was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award. And in 2017, the Dr. B.C. Roy National Award, the biggest honor in Indian medicine. He has been honored honorary fellowships by multiple prestigious surgical colleges, including the Royal Colleges of Surgeons of England, Edinburgh, Thailand, the American Surgical Association, and most recently, the International Society of Surgery, making him the first and only surgeon from the Indian subcontinent in its 122-year history to be granted this distinction. I know the profile is a bit lengthy, but I will take one more minute. During the COVID-19 pandemic, Dr. Raghuram Garu once again rose to the occasion, launching grassroots campaigns like the COVID-19 Pink Ribbon Mask Campaign, distributing thousands of masks across rural Telangana. Raghuram Garu mobilized the surgical fraternity to raise funds and provide critical protective gear to healthcare workers across India at the time of dire need. His journey is a shining example of how clinical expertise combined with compassion and commitment can lead to meaningful societal change. Dr. Raghuram Garu has redefined the role of a surgeon not just as a healer of individuals, but as a change maker for communities, systems, and nations. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. P. Raghuram Garu to deliver his lecture on ABCs of breast cancer, what everyone must know. సో అందరికీ నమస్కారం. దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు గ్రీట్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద వెరీ కైండ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఫర్ ద వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు ద చైర్మన్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ Vignan Jyoti group of institutions, which is world renowned. And Sandhya Garu, very grateful to you. I always count my blessings. It is because of these blessings that I'm here and you brought me here. You are dressed in pink, a color that represents breast cancer awareness. So basically, so ఇక్కడ తెలుగులో మాట్లాడినా యా గ్రేట్. సో నా స్టోరీకి పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ మా అమ్మ. మా అమ్మకి 2002లో రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చింది. అప్పుడు నేను యూకేలో ఉన్నాను. సో అప్పుడు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు మన దేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది, ఎట్లా పేషెంట్స్ని కౌన్సిల్ చేస్తారు, డెడికేటెడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయా లేదా, మనకి అవగాహన ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవటం జరిగింది. సో అప్పుడు నేను గ్రహించింది ఏంటంటే మన దేశంలో ఒక డెడికేటెడ్ బ్రెస్ట్ సెంటర్, అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే కాదు, రొమ్ములో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ 9 మంది 10 మందికి సమస్యలు ఉంటే 9 మందికి క్యాన్సర్ ఉండదు, ఒకరికే క్యాన్సర్ ఉంటుంది. కానీ బ్రెస్ట్ డిసీజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన దేశంలో అప్పుడు లేదు, అంటే బ్రెస్ట్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ అనేది లేదు. అలాగే ముఖ్యంగా అవగాహన లేకపోవటం వల్ల మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకోవటం సిగ్గు, దీని గురించి మాట్లాడుకోవడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాదు పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా మనం మాట్లాడడం. అందుకని అవగాహన లేకపోవటం వల్ల మన దేశంలో 60% కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో క్యాన్సర్స్ డిటెక్ట్ అవ్వబడుతున్నాయి. సో ఈ కారణాల వల్ల, తర్వాత ఒక డెడికేటెడ్ బ్రెస్ట్ సర్జికల్ సొసైటీ లేకపోవటం వల్ల, బ్రెస్ట్ సర్జన్స్ ఒక కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్ లేకపోవటం వల్ల డిస్జాయింటెడ్ కేర్ ఉందని తెలుసుకుని మన దేశంలో అమ్మని చూసుకోవటానికి, మన దేశాన్ని మాతృదేశంలో సర్వ్ చేయడానికి 2007లో నేను వెనక్కి వచ్చాను. మా ఫ్యామిలీ కుటుంబ సమేతంగా, ఎందుకంటే మా వైఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అప్పుడు, సో తను కూడా అన్నీ వదిలేసుకొని మేము ఇక్కడికి వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ నేను మాట్లాడబోయేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి కాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఇస్ అ ఫైన్ లైన్ బిట్వీన్ అడ్వకసీ అండ్ స్కేరింగ్ పీపుల్. సో ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు స్కేర్ ఎనీవన్, బట్ టు ఎంపవర్ యూ. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం 2 లక్షల కొత్త రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. బేసికలీ మన దేశంలో
ప్రతి ఇద్దరికి గనక క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయితే ఒకరు రొమ్ము క్యాన్సర్తో మరణిస్తున్నారు. 1,00,000 మంది మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం రొమ్ము క్యాన్సర్తో మరణిస్తున్నారు. 8 నిమిషాలకి ఎవరో ఒకరు మన దేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్తో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇది జరగకూడదు. ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అంటే 60% కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో రొమ్ము క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అవ్వబడుతుంది. నేను చెప్పినట్లు క్లాజెట్ ఇష్యూ మనం మాట్లాడడం. రెండోది, మన దేశంలో జాతీయ స్థాయిలో స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్, పాపులేషన్ బేస్డ్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ 2 కారణాల వల్ల 60% కంటే ఎక్కువ మంది ముదిరిపోయిన స్టేజ్లో, అంటే అడ్వాన్స్ స్టేజ్, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఇది ఒక మ్యామోగ్రామ్లో ముదిరిపోయిన స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అవ్వబడుతున్నాయి. ముదిరిపోయిన స్టేజ్లో కనుక డిటెక్ట్ చేస్తే ఎంత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా అది పనిచేయదు, ఎక్కువ కాలం పనిచేయదు. సో ఇక్కడ నా ప్రెజెంటేషన్లో ఇప్పుడే మేము మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం, మన సిటీలో, మన నగరంలో గత 15 సంవత్సరాలుగా డిఫరెంట్ మాన్యుమెంట్స్, బిల్డింగ్స్ని అక్టోబర్ నెల రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా గుర్తింపబడింది. ఆ నెలలో ఒకరోజు డిఫరెంట్ మాన్యుమెంట్స్ని మేము ఇల్యూమినేట్ చేస్తాం. ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి కన్సిస్టెంట్గా కోవిడ్ టైంలో కూడా కన్సిస్టెంట్గా పింక్ కలర్లో ఇల్యూమినేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక క్యూరియాసిటీ. అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎందుకు పింక్ కలర్లో ఇల్యూమినేట్ చేశారని చూడటం, నెక్స్ట్ డే మీడియాలో అది మళ్ళా చూసి రీక్యాప్చులేట్ చేసుకోవటం, అది రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనకి చిహ్నం. అంతేకాకుండా రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఎంతో ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందంటే, ఏ కారణం చేతైనా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ దీర్ఘకాలం రొమ్ము మీద ప్రభావం ఉన్నప్పుడు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో బేసిక్లీ అది మెయిన్ రీజన్. యాక్చువల్ రీజన్ ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ తెలియదు, కానీ రకరకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయనేది మనకు తెలుసు. రొమ్ములో సాధారణంగా క్షీర గ్రంథులు, క్షీర నలాలు ఉంటాయి, అంటే డక్ట్స్లో వచ్చే క్యాన్సర్ని డక్టల్ క్యాన్సర్ అంటాం. లాబ్యూల్స్ అంటే క్షీర గ్రంథుల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ని లాబ్యులర్ క్యాన్సర్ అంటాం. సర్వసాధారణంగా వచ్చేది డక్టల్ కార్సినోమా అన్నమాట, 85%. సో నేను చెప్పినట్లు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మహిళగా ఉండటం. మగవారిలో కూడా రావచ్చు, కానీ మెజారిటీ 99% మహిళగా ఉండటం బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. రెండవది, ఒకరికి గనక రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తే ఇంకొక రొమ్ములో కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా నెలసరి 11 సంవత్సరాల ముందు మొదలైన 55 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆగిపోకపోవటం వల్ల దీర్ఘకాలం ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ప్రొలాంగ్డ్ ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే లేట్గా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటం, పిల్లలు లేకపోవటం, మొదటి బిడ్డ 30 సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టటం, తల్లిపాలు ఇవ్వకపోవటం, ఒబీజిటీ. ఎందుకంటే మెనోపాజ్ తర్వాత ఒబీజిటీ ఉన్నప్పుడు ఫ్యాట్ సెల్స్లో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం. వెస్టర్నైజ్డ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ విచ్ వీ కాంట్ అవాయిడ్ ఆల్సో. సో చాలామంది అనుకుంటారు ఓల్డర్ ఏజ్లోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుందని. అది వాస్తవం కాదు. యంగర్ ఏజ్లో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో పాశ్చాత్య దేశాలతో పోలిస్తే 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కువగా చూస్తుంటారు. మన దేశంలో 40 to 50 ఇయర్స్ అంటే 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న మహిళలకి హైయెస్ట్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, అట్లీస్ట్ 10 ఇయర్స్. ఎందుకనేది మనకి ఇంకా తెలీదు. ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ అవర్ లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈస్ 10 ఇయర్స్ లెస్ కంపేర్ టు ద వెస్ట్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాటిస్టిక్స్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేది చాలా మిత్స్, ఫ్యాక్ట్స్, అపోహలు, నిజాలు. సో చాలామంది అనుకుంటారు మా అమ్మకి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంటే నాకు రావచ్చు, మా అమ్మమ్మకు ఉంటే నాకు రావచ్చు,
ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. మనం మీడియాలో కూడా చాలా చూస్తుంటాం. కానీ వాస్తవానికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. జస్ట్ బికాజ్ ఒక మెంబర్‌కి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంటే వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి వచ్చే అవకాశం ఏమి లేదు. కాకపోతే సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటాం. అంటే ఏంటంటే దగ్గర కుటుంబ సంబంధీకుల్లో ఎవరికైనా రొమ్ము క్యాన్సర్ 40 సంవత్సరాల లోపు వచ్చినా, లేకపోతే దగ్గర కుటుంబ సంబంధీకుల్లో రొమ్ము క్యాన్సరు ఇద్దరికి ఎవరికైనా వచ్చినా, లేకపోతే రొమ్ము క్యాన్సరు, అండాశయ క్యాన్సర్ దగ్గర కుటుంబ సంబంధీకుల్లో వచ్చినా, లేకపోతే మగవారిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తే అది సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటాం. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మనము బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు జన్యుపరంగా అంటే BRCA1, BRCA2 అనే అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల వస్తదా రాదా అని మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఈవిడ్ని చూసుంటారు, యాంజెలినా జోలీ. యాంజెలినా జోలీ సుమారు 13 సంవత్సరాల క్రిందట వారు 2 పక్కల రొమ్ము క్యాన్సర్ రాకపోయినప్పటికీ రొమ్ము తీయించేసుకున్నారు. ప్రొఫైలాక్టిక్ మాస్టెక్టమీ అంటారు. అది ఎందుకు తీయించుకున్నారంటే వారికి సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది. అంటే వారి తల్లికి, వారి అక్కకి, వారి చెల్లికి, వారి ఆంట్‌కి, వారి అమ్మమ్మకి, వారి కుటుంబంలో ఎంతమందికో రొమ్ము క్యాన్సరు, అండాశయ క్యాన్సర్ ఉంది. వారు జెనెటిక్ టెస్ట్ చేసుకోగా జన్యుపరంగా BRCA1, BRCA2లో అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయని తేలింది. అందుకని దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 2 రొమ్ములు తీయించేసుకోవటం. తీయించేసుకోవటం వల్ల రిస్క్ బాగా తగ్గిపోతది. సిగ్నిఫికెంట్‌గా. పూర్తిగా పోదు, చాలా మట్టుకు తగ్గిపోతది. అదే కాకుండా ఆల్టర్‌నేటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మందు ద్వారా ఒక క్యాన్సర్‌కి తీసుకునే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తీసుకునే మందు 5 సంవత్సరాల పాటు తీసుకోవటం రెండవ ఆప్షను. మూడవ ఆప్షన్ వచ్చి మామోగ్రాము, ఎంఆర్ఐ ప్రతి సంవత్సరం 6 నెలలకి గ్యాప్‌లో చేయటం. అంటే నేను దీంట్లో వెళ్ళదలుచుకోలేదు. కాకపోతే నేనేమంటున్నానంటే టు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్‌కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే యూ డోంట్ నీడ్ టు బి కన్సర్న్డ్. వెన్ దేర్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఓన్లీ విత్ జెనెటిక్ కౌన్సెలింగ్, జెనెటిక్ టెస్ట్ షుడ్ బి డన్. ఊరికే జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తే దాని ప్రభావం ఏంటో మీకు తెలియకుండా చేసుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఆఫ్ ఎనీ యూజ్. సో ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ బి డన్ వెన్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్‌లీ ఎసెన్షియల్. తర్వాత ఒక పెద్ద అపోహ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ చాలా లంపీగా ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్ బ్రెస్ట్ చేంజ్ అవుతాయి. అప్పుడు బ్రెస్ట్‌లో లంప్‌ని డిటెక్ట్ చేయటం అంత ఈజీ కాదు. సో అంచేత ఆ సమయంలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు అనేది మీకు తెలవాలి. తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయటం వల్ల ప్రొటెక్షన్, ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు వేరియస్ అదర్ హార్మోన్స్ యాక్షన్‌లోకి వస్తాయి. అందుకని అన్‌ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయటం వల్ల ఒక ప్రొటెక్షన్ ఉంటది. కాకపోతే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే కంప్లీట్‌గా రిస్క్ పోతదనేది కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత రొమ్ములో, బ్రెస్ట్‌లో ఏమైనా ఇంజ్యూరీ అయితే కొంతమందికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తదని అనుకుంటారు. అది కూడా అపోహ. తర్వాత టైట్ బ్రా వేసుకోవటం గానీ, డియోడరెంట్స్ వేసుకోవటం గానీ, వీటి వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ రాదు. సో ఇక్కడ మగవారున్నారు. మగవారికి కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తది. ఎందుకంటే మగవారిలో కూడా బ్రెస్ట్ టిష్యూ ఉంటది. మగవారిలో కూడా డక్ట్స్ ఉంటాయి, లాబ్యూల్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే చాలా రేర్. 100 మందికి గనక రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తే 99 మంది మహిళలవుతారు. ఒకరే మగవారవుతారు. మగవారికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాను గదా! రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉండంగానే క్యాన్సర్ వస్తదని కాదు. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయనేది మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత అక్టోబర్ నెలలో చాలామంది మనం చదువుతుంటాం పేపర్‌లలో బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే రొమ్ముని ఒక విధంగా పరీక్ష చేసుకోవటం ప్రతి నెల. దానిని సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. ఈ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ గివెన్ అప్ నౌ. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనరు. బ్రెస్ట్ అవేర్‌నెస్ అంటారు. బ్రెస్ట్ అవేర్‌నెస్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిరోజు బ్రెస్ట్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. అందుచేత ప్రతి దినం మహిళలు వారు స్నానం చేసేటప్పుడు గానీ, క్రీమ్ వేసుకునేటప్పుడు గానీ, వారి రొమ్ముల్ని వారు అవగాహన ఉండాలి. అది అవేర్‌నెస్ అంటారు. సో దేర్ ఈస్ నో సెట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్.
ఈ బ్రెస్ట్ అవేర్నెస్ అనేది ఏంటంటే రొమ్ములో ఏమైనా నొప్పి లేని గడ్డ గమనించినా, లేకపోతే రొమ్ము సైజు పెరిగినా, సడన్‌గా పెరిగినా, తర్వాత రొమ్ములో బ్రెస్ట్ స్కిన్ దగ్గర పకరింగ్ అంటే స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోవటం, లేకపోతే కలర్ చేంజ్ అవ్వటం, ఎర్రగా అవ్వటం, లేకపోతే ఎనీ డింప్లింగ్ ఆఫ్ ది స్కిన్ ఉండటం. ఇది కాక చెనుమున లోపలికి వెళ్ళటం, చెనుమున నుండి చెనుమున చుట్టూ ఏమైనా ర్యాష్ ఏర్పడటం, అంతేకాకుండా చెనుమున నుంచి రక్తం ఏమన్నా వస్తే, రక్తస్రావ్యాలు వస్తే, ఇవన్నీ ఉంటే క్యాన్సర్ అని కాదు. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. అంటే మళ్ళా చెప్తున్నాను, రొమ్ములో నొప్పి లేని గడ్డ, రొమ్ములో స్కిన్ ఏమైనా లోపలికి వెళ్ళటం, పకరింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్, చెనుమున లోపలికి వెళ్ళటం, చెనుమున నుండి రక్తం రావటం, చెనుమున చుట్టూ ర్యాష్ ఉండటం, ఇవి ఏమైనా గమనిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. నొప్పి లేదు కదా, మనకేం కాదు కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నిర్ధారణ చేయటం జరుగుతుంది. ఎట్లా నిర్ధారణ చేయటం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు మీలో ఎవరికైనా సరే రొమ్ములో ఏమైనా సమస్య ఉండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే 3 సంగతులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, డాక్టర్ మాట్లాడి ఎగ్జామిన్ చేయటం, దానిని క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. రెండవది మ్యామోగ్రామ్ మరియు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, దాన్ని బ్రెస్ట్ ఇమేజింగ్ అంటాం. మూడవది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఆధ్వర్యంలో మీకు నొప్పి లేకుండా కోర్ నీడిల్ బయాప్సీ చేయటం. ఈ 3 ప్రక్రియలు జరగకుండా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే రేపే రండి ఆపరేషన్ చేస్తామని అంటే అక్కడి నుంచి మీరు పారిపోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా రొమ్ము క్యాన్సర్ని నిర్ధారణ చేయవచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం, 99% ఆఫ్ ద టైం అది ఈ ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ ఒక సర్జన్ ద్వారా జరగదు, ఒక టీం, అంటే ఒక రేడియాలజిస్టు, ఒక పెథాలజిస్టు. ఎట్లయితే మనకు స్టెథోస్కోప్ డాక్టర్కి ఎంత ముఖ్యమో, ఆ బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేసే సర్జన్కి స్టెథోస్కోప్ అనేది ఒక మంచి రేడియాలజిస్టు, ఒక మంచి పెథాలజిస్ట్ లేనిది మనం నిర్ధారణ చేయలేం. సో నేను చెప్పినట్లు ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, ఈ కార్టూన్ చూడండి. ఇక్కడ డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నాడు, డాక్టర్ భయపెడుతున్నాడు. ఆ పేషెంట్ని చూడండి, భయపడిపోయి ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద చైర్లో కూర్చున్నారు. అంటే ఆవిడకి అడిగే క్వశ్చన్లు, చెప్పాల్సిన బాధ చెప్పుకోనియట్లేదు ఆ డాక్టర్. ఈ డాక్టర్ చూడండి మాటలు వింటున్నాడు. పేషెంట్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా మాట్లాడొచ్చు, కానీ వినటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కౌన్సిలింగ్, కమ్యూనికేషన్ అంటే పేషెంట్ యొక్క బాధని వినటం అనేది అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కేర్. రెండవది అది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్లో హిస్టరీతో పాటు ఎగ్జామినేషన్ అంటే డాక్టర్ పరీక్ష చేయటం. రెండవది నేను చెప్పినట్టు మ్యామోగ్రామ్ అంటే ఎక్స్రే ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ అన్నమాట. ఎక్స్రే చేయించుకోవటం. సో రెండో భాగంలో మ్యామోగ్రామ్తో పాటు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్. సో చాలాసార్లు మీరు ఈ టెస్ట్లకి, ఈ వెల్నెస్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మ్యామోగ్రామ్ మాత్రమే చేసి వదిలేస్తారు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ కూడా చేయటం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మ్యామోగ్రామ్లో కొన్నిసార్లు అన్నీ కనిపించవు, 10-15% ఆఫ్ ద టైం. సో అంచేత మ్యామోగ్రామ్లో కనిపించినవి కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా మ్యామోగ్రామ్లో కనిపించినవి కూడా అల్ట్రాసౌండ్లో ఇంకా లోకలైజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది అని పిన్ పాయింట్ చేసి అల్ట్రాసౌండ్ ఆధ్వర్యంలో ఒకవేళ గనక ఏదైనా గడ్డ ఉంటే బయాప్సీ చేస్తాం. నీడిల్ బయాప్సీ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ ఆధ్వర్యంలో అది ఎక్కడుందో చూసుకుని టార్గెటెడ్గా బయాప్సీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలాసార్లు నీడిల్ పరీక్షలు 2 రకాలు. ఒకటి నీడిల్తో, సూదితో గుచ్చి సెల్స్ తీస్తారు, దానిని ఎఫ్ఎన్ఏసి అంటారు. అది చేయించుకోకూడదు. ఎందుకంటే 30 సంవత్సరాల క్రిందట అది ఇట్ ఈస్ గివెన్ అప్. ఎందుకు ఇట్స్ గివెన్ అప్ అంటే ఇన్ఎడిక్వేట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ కూడా వస్తాయి. అందుకని ఇటీవల కాలంలో చేయించుకోవాల్సింది అల్ట్రాసౌండ్ ఆధ్వర్యంలో కోర్ నీడిల్ బయాప్సీ అంటే అది కూడా నీడిలే, కాకపోతే నీడిల్ బ్రెస్ట్లో చిన్న ముక్క తీయటం జరుగుతుంది. అంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆపరేషన్ లాంటిది
అంటే నీడిల్ చిన్న ముక్క తీయటం అనేది కోర్ బయాప్సీ. సో, కోర్ నీడిల్ బయాప్సీ అనేది చేయించుకోవాలి. ఈ 3 ప్రక్రియల ద్వారా సర్వసాధారణంగా క్యాన్సర్ ఉందా? లేదా? అని మనం నిర్ధారించొచ్చు. ఇది మన దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పింక్. సో, క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయ్యాక నెక్స్ట్ స్టెప్ గబుక్కునే రేపే రండి ట్రీట్మెంట్ చేస్తామని చేయకూడదు. ఎందుకంటే కౌన్సెలింగ్ సంధ్య గారికి తెలుసు. సంధ్య గారు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయటం, పేషెంట్‌కి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పటం, తొందరపాటు లేకుండా చెప్పటం, అప్పుడప్పుడు పేషెంట్స్ మర్చిపోతారు. లేకపోతే అడిగిందే మళ్ళా అడుగుతారు. మళ్ళా అడిగిందే మళ్ళా అడుగుతారు. వాళ్ళు అలా అడగాలని కాదు. వాళ్ళ కంగారులో, వారి స్ట్రెస్‌తో ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనే నిర్ధారణ అవ్వంగానే, అయ్యో! నేనెన్నాళ్ళు బ్రతుకుతానో, అసలు నేను బ్రతకగలనా? నా రొమ్ము తీసేస్తారా? ఏం జరుగుతది ట్రీట్మెంటు? ఎన్నెన్నో క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వెషన్స్‌ని ఆన్సర్ చేసి, తొందరపాటు లేకుండా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయటం అనేది కౌన్సెలింగ్. ఈ కౌన్సెలింగ్ అనేది నా దృష్టిలో 50% కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మేమిస్తాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మా అమ్మకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు తను యూకేలో డయాగ్నోసిస్ అయింది. అక్కడ బ్రెస్ట్ కేర్ నర్సెస్ అని ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా చక్కగా కౌన్సిల్ చేశారు. అమ్మ గైనకాలజిస్ట్ అయినప్పటికీ తను చాలా ఆశ్చర్యపోయింది. సో, నేను ఇండియాకి వస్తున్నానని తెలిసాక ఒక మాట తను చెప్పింది. "ఏదైనా చెయ్యి. కాకపోతే ఈ కౌన్సిలింగ్‌కి ఇంపార్టెన్సు మాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ నువ్వు ఇవ్వాలి" అని అప్పుడు చెప్పటం. నేను తూచా తప్పకుండా అప్పటినుంచి గత 18 సంవత్సరాలుగా ఈ కౌన్సిలింగ్ అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఇట్ డజంట్ జస్ట్ ఎఫెక్ట్ ద బాడీ. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద మైండ్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద సోల్. సో, జస్ట్ బాడీని ట్రీట్ చేస్తే సరిపోదు. మైండ్‌ని ప్రిపేర్ చేయాలి. మైండ్‌కి ధైర్యం ఇవ్వాలి. ఆ ధైర్యం ఇవ్వటం వల్ల కొండంత ధైర్యం ఇవ్వటం వల్ల ఆ పేషెంటు ఆ ధైర్యంతో నాకేం కాదు అని ముందుకెళ్ళినప్పుడు 50% ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినట్టే. మిగతా 50% ట్రీట్మెంట్ మనం చేసేది మాత్రమే. ఆ కౌన్సెలింగ్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ మన దేశంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. టైమ్ ఇవ్వరు. వెంటనే ట్రీట్మెంట్‌లోకి వెళ్ళిపోయి మొడాలిటీస్ గురించి చెప్పటం అది ఇంపార్టెంటే. కాకపోతే చెప్పే ముందు పేషెంట్‌ని ప్రిపేర్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయ్యాక రకరకాల యాస్పెక్ట్స్ చూడటం జరుగుతుంది. ఒకటి సైజ్ ఎంత? గ్రేడ్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్‌గా గ్రో అవ్వే అవకాశం ఉంది. ఈ క్యాన్సరు ఈ లింఫ్ నోడ్స్‌కి ఏమన్నా వెళ్ళిందా? చంక నుండి ఎందుకంటే రొమ్ములో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ చంకలో ఉండే లింఫ్ గ్లాండ్స్‌కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అది వెళ్ళిందా లేదా? ఇంకెక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా? ఇవన్నీ చూసుకొని ఒక మనిషి కాదు, ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ప్రతి క్యాన్సరు ఇట్స్ ఎ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఒకరికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చామని చెప్పి ఇంకొకళ్ళకి అదే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఎ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఆ పేషెంట్ యొక్క ఏజ్ బట్టి, వారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ మొడాలిటీలో డిసైడ్ చేయటం జరుగుతుంది. సర్వసాధారణంగా 5 రకాల ట్రీట్మెంట్. ఒకటి శస్త్రచికిత్స, రెండవది కీమోథెరపీ అంటే డ్రిప్ ద్వారా మందులివ్వటం, మూడవది హార్మోన్ థెరపీ అంటే టాబ్లెట్ థెరపీ, నాలుగోది కరెంట్ రేడియోథెరపీ అనేది, ఐదవది టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటారు. టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే కీమోథెరపీ కాదు. అదొక రకమైన అడ్వాన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది. సో, నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. కానీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. సర్జరీలో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో బ్రెస్ట్‌ని తీసేయాల్సుంటది. అంటే 2 క్యాన్సర్‌లు ఉన్నా, లేకపోతే చెనుమున దగ్గర ఉన్నా, నిప్పుల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు బ్రెస్ట్‌ని తీసేయాల్సుంటది. ప్రిజర్వ్ చేయలేం. కానీ చాలా సందర్భాల్లో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు బ్రెస్ట్‌ని తీయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, లంపెక్టమీ వైడ్ లోకల్ ఎక్సిషన్ అనేది చేయొచ్చు. సో, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు రొమ్ము తీసేస్తే సర్వైవల్ ఎక్కువుంటది. రొమ్ము తీయకపోతే సర్వైవల్ తక్కువుంటది అని అనుకుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. సర్వైవల్ ఈస్ ద సేమ్. మనం లంపెక్టమీ చేసినా, మాస్టెక్టమీ చేసినా సర్వైవల్ ఈస్ ద సేమ్. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా స్ప్రెడ్ కావచ్చు. ఇటీవల కాలంలో ఆంకోప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటాం. ఆంకోప్లాస్టీ అంటే గడ్డ రొమ్ములో తీసినప్పుడు సొట్ట పడతది. ఆ సొట్టని పూడ్చివేసే ప్రక్రియని ఆంకాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ వాడుతూ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రిన్సిపల్స్ వాడుతూ పూడ్చివేయటాన్ని ఆంకోప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటారు.
అంటే గడ్డ తీసినప్పుడు సొట్టని పూడ్చివేసేది ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ. అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు స్కార్ కనిపిస్తది గానీ, డిఫెక్ట్ కనిపించదు. ఆ స్కార్ గూడా మనం కనిపించకుండా కొంచెం మభ్యపెట్టేలాగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో చేసే టెక్నాలజీని ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అంటారు. ఇది రాజ్ భవన్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ రాజ్ భవన్. టెమిల్ సాయి గారు ఉన్నప్పుడు అప్రోచ్ చేసాం. 2020లో యాక్చువల్లీ కోవిడ్ టైంలో మొదలుపెట్టాం రాజ్ భవన్‌ని ఇల్యూమినేట్ చేయటం. అప్పటి నుంచి నిరంతరంగా ప్రతి సంవత్సరం వి హావ్ బీన్ ఇల్యూమినేటింగ్ ఇన్ అక్టోబర్. మన దేశంలో ఇంకే రాజ్ భవన్ గూడా పింక్ కలర్‌లో టర్న్ అవ్వదు. సో, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకొస్తదని తెలుసుకున్నాం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకున్నాం. కొన్ని అపోహలు తెలుసుకున్నాం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ని ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తామో తెలుసుకున్నాం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్‌లో ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసుకున్నాం. ఆపరేషన్ అనేది వెంటనే చేయకూడదు. ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ చేయించుకోవాలి. ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ చేయకపోతే మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని గూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ అయిపోయాక కౌన్సెలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసుకున్నాం. ట్రీట్మెంట్‌లో బ్రాడ్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసుకున్నాం. సో, ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే స్క్రీనింగ్. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. మీ మీ రిలేటివ్స్ ఉంటారు. ఓవర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40 మీ సిస్టర్ అవ్వచ్చు, తల్లి అవ్వచ్చు, మీ అమ్మమ్మ అవ్వచ్చు, మీ నాయనమ్మ అవ్వచ్చు. సో, ఈ స్క్రీనింగ్ అనేది ఏంటంటే క్యాన్సరు మీరు కానీ, డాక్టర్ గాని ఫీల్ అవ్వని స్టేజ్‌లో డిటెక్ట్ చేయాలి. దానిని స్క్రీనింగ్ అంటారు. చాలామంది అంటారు, డాక్టర్ గారు నాకు గడ్డ లేదు. మీరెందుకు మామోగ్రామ్ చేయించుకోమంటున్నారు? ఎందుకు అంటున్నామంటే, ఇంత చిన్నగా డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే, అంటే కొన్ని మిల్లీమీటర్స్‌లో మీరు ఈ గడ్డ, ఈ మహిళకి గడ్డ ఇది నిజంగా గడ్డ ఫార్మ్ అవ్వటానికి ఒక 3, 4 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు. ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ అయితే 2 ఇయర్స్. ఇంకా ఫాస్ట్ అంటే 1 ఇయర్. కానీ సెవెరల్ ఇయర్స్ బిఫోర్ మనం గనక మామోగ్రామ్ ప్రతి సంవత్సరం గనక చేయించుకోగలిగితే చాలా చాలా తొలి దశలో మనం గుర్తించొచ్చు. ఇంత తొలి దశలో గనక మనకు గుర్తిస్తే రొమ్ముని తొలగించాల్సిన అవసరం లేదు. కీమోథెరపీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కష్టమైన కీమోథెరపీ చాలా సులువుగా ట్రీట్మెంట్ అవ్వటంతో పాటు సర్వైవల్ అంటే మీకు తప్పకుండా అంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు మనం క్యూర్ అనే మాట మనం వాడలేం. కాపోతే ఇంత తొలి దశలో గుర్తించినప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్‌తో ఏమన్నా పోవచ్చు గానీ, క్యాన్సర్‌తో పోయే అవకాశాలు చాలా తక్కువుంటాయి. సో, దీనిని బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ అంటారు. బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ 40 సంవత్సరాలు పైబడిన మహిళలకు మాత్రమే చేయాలి. ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాలు లోపు ఉన్న మహిళలకి బ్రెస్ట్ టిష్యూ చాలా డెన్స్‌గా ఉంటది. అంటే తెల్లగా ఉంటది మామోగ్రామ్ చేస్తే. క్యాన్సర్ కూడా తెల్లగా ఉంటది. అందుకని బెనిఫిట్ ఎక్కువుండదు. అందుకని ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి మహిళ ప్రతి సంవత్సరం స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. 2 కారణాలు నాకు తెలుసు. ఎందుకు మహిళలు వెళ్లరు స్క్రీనింగ్ కోసం. ఒకటి ఆఫ్‌కోర్స్ తెలియదు, అవగాహన లేదు. ఇవి కాక 2 ముఖ్యమైన కారణాలు. ఒకటి ఎక్స్‌రే మామోగ్రామ్ చేస్తే రేడియేషన్ హాజార్డ్ ఉంటది. అంటే రేడియేషన్‌తో ప్రాబ్లమ్ అవుతది అని చాలామంది భయపడతారు. రేడియేషన్ రిస్క్ అనేదే లేదు. ఎందుకంటే మామోగ్రఫీ ఇటీవల కాలంలో డిజిటల్ మామోగ్రఫీ అవ్వనివ్వండి, 3 మామోగ్రఫీ అవ్వనివ్వండి, రేడియేషన్ చాలా చాలా తక్కువ. చాలా సులువుగా అయిపోతది. చెస్ట్ ఎక్స్‌రే కంటే తక్కువ రేడియేషన్ ఉంటది. సో, అంచేత దాని గురించి మనం భయపడక్కర్లేదు. రెండవది చాలామంది అనుకుంటారు నొప్పి ఉంటది మామోగ్రామ్ చేసేటప్పుడని. ఉంటది. ఎప్పుడు రేడియోగ్రాఫర్ ట్రైనింగ్ సరిగ్గా లేకుండా ఉన్నప్పుడు నొప్పితో గట్టిగా ప్రెస్ చేయటం జరుగుతది. ఇటీవల కాలంలో ప్రాపర్‌గా ట్రైన్ చేసి మోడర్న్ మెషిన్స్‌తో చాలా మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటది. సో, భయపడాల్సిన అవసరం లేనే లేదు. బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేస్తే మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ని ప్రివెంట్ చేయగలమా? ప్రివెంట్ చేయలేం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ని మనం ప్రివెంట్ చేయలేం. కాకపోతే తొలి దశలో గుర్తించొచ్చు. తొలి దశలో గుర్తిస్తే మనం రొమ్ము క్యాన్సర్‌ని జయించొచ్చు. కాకపోతే కొన్ని మన బ్రాడ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఒబీసిటీని మనం తప్పకుండా కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవాలి. నేనిప్పుడు చెప్పినట్లు ఫ్యాట్ సెల్స్‌లో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతది. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ పర్టిక్యులర్‌లీ మెనోపాజ్ తర్వాత ఓవరీస్ స్టాప్ అయిపోయాక ఫంక్షనింగు ఆ ఒబీసిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ సెల్స్‌లో ఈస్ట్రోజన్ వల్ల క్యాన్సర్ రావచ్చు. అంచేత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ డే 30 మినిట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. హెల్తీ డయట్ తీసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. డయట్ మీద మనం
తప్పకుండా డైలీ ఫోకస్ చేయాలి. కోర్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయటం, స్మోకింగు, ఆల్కహాల్ అనేది కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోవాలి. స్మోకింగ్ అస్సలు చేయకూడదు. స్మోకింగ్ కెన్ లీడ్ టు సో మెనీ క్యాన్సర్స్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే కాదు. ఇది టీ హబ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని లోడ్ చేయదలుచుకోలేదు. కాకపోతే నేను కంక్లూడ్ చేసే ముందు అమ్మ పేరులో ఫౌండేషన్ పెట్టాం. ఈ ఫౌండేషన్ గురించే ఫౌండేషన్ పెట్టి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్‌ని అడ్రెస్ చేయటం, ఇక్కడికి రావటం, నలుగురికి అవగాహన కల్పించటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా 2017లో మన ప్రధానమంత్రి గారి డిజిటల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ స్ఫూర్తితో ఒక మొబైల్ యాప్‌ని లాంచ్ చేయటం జరిగింది ఫౌండేషన్. ఆ మొబైల్ యాప్‌లో నేను చెప్పినవన్నీ ఏబీసీస్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ హెల్త్ అని పేరు. దాని పేరు ఏబీసీస్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ హెల్త్. అది మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లోను, యాప్ స్టోర్‌లోను. ఇంగ్లీష్‌లోనే కాకుండా 11 భాషల్లో మన దేశంలో మాట్లాడే 11 కామన్‌లీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజెస్‌లో ఈ బ్రెస్ట్ హెల్త్ యాప్‌ని లాంచ్ చేయటం జరిగింది 2017లో. ప్రతి యాస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ హెల్త్ అంటే క్యాన్సర్ గురించే కాదు. బినైన్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోలేదు దాని గురించి. బినైన్ బ్రెస్ట్ డిసీజ్ అంటే క్యాన్సర్ కాని సమస్యల గురించి కూడా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో, అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లో, సులువుగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లో మేము ఇది ఒక 2 సంవత్సరాలు కష్టపడి తీసుకొచ్చాం. ఈ యాప్‌ని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ చేయటమే కాకుండా మామూలుగా అమితాబ్ బచ్చన్ లాంచ్ చేస్తే ఎన్నో కోట్లు తీసుకుంటారు ఎండార్స్ చేయటానికి. సో, నాకాయన తెలీదు. అయినప్పటికీ నేను ట్రై చేయాలని రాసాను ఆయనకి. ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి నన్ను పిలిచి దాని గురించి తెలుసుకొని హి హాస్ కమ్ అండ్ హి హాస్ బికమ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపెయిన్. సో, అట్లా ఆయన ట్వీట్ చేయటం తర్వాత చాలామంది వేల సంఖ్యలో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. మీరు కూడా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూ కెన్ స్ప్రెడ్ దిస్ మెసేజ్ టు వేరియస్ పీపుల్. సో, ఫౌండేషన్ చేసిన రకరకాల కార్యక్రమాల ద్వారా మన దేశ వ్యాప్తంగా అవేర్‌నెస్ పెరిగింది. ఇది కేబీసీ షో. ఒకరోజు ఒక పేషెంట్ నాకు ఫోన్ చేసి నేను చూడను ఇది కేబీసీ షో. అమితాబ్ బచ్చన్ చేసే కేబీసీ షో. దాంట్లో కూడా అక్టోబర్ నెలలో ఈ క్వెషన్ కాజోలను, రేవతిని అడగటం జరిగింది. ఏ నగరంలో ఏ జబ్బుకి ఈ పింక్ కలర్‌లో ఇల్యూమినేట్ చేస్తారని కరెక్ట్ ఆన్సరే ఇచ్చారు. సో, మన గత 10 నెలల క్రిందట మన ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసే అవకాశం కలిగింది. ఒక మామూలుగా ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు, 3 నిమిషాలు, 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆయన 20 నిమిషాలు నాతో కూర్చుని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేర్‌ని ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్పినయన్నీ వాళ్ళు క్షుణ్ణంగా విని, వారు అన్నీ నేను రాసిందంతా తీసుకుని వి మస్ట్ టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్ అని అన్నారు. దట్స్ బీన్ ద హైలైట్ ఆఫ్ వాట్ వి కుడ్ డూ. సో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా మీరు వినలేదనుకోండి. మీరు ఒకటే స్లైడు మీరు వినాలని అనుకోండి. మన దేశంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు ఒక పెద్ద మహమ్మారి. ఈ మహమ్మారిని మనం ఫైట్ చేయాలంటే 2 పద్ధతులు. ఒకటి, ప్రతి మహిళ తమ రొమ్ముల యందు అవగాహన ఉండి, ఏమైనా మార్పులుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే స్పెషలిస్ట్‌ని సంప్రదించాలి. నేను చెప్పాను ఏ మార్పులున్నాయని. రెండవది, 40 సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి మహిళ ప్రతి సంవత్సరం స్క్రీనింగ్, మామోగ్రామ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఈ 2 పద్ధతుల ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్‌ని చాలా తొలి దశలో గుర్తించొచ్చు. చాలా తొలి దశలో మనం గుర్తిస్తే రొమ్ము క్యాన్సర్‌ని మనం తప్పకుండా జయించొచ్చు. ఇక్కడ చాలామంది మగవారున్నారు. మనకందరికీ తెలుసు. సో, లేడీ ఈస్ ద నర్వ్ సెంటర్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. ఆ మహిళ గనక ఇంట్లో ఉన్న మహిళ గనక అమ్మ, భార్య ఎవరైనా సరే బాగా ఉంటేనే కుటుంబ సభ్యులు బాగా ఉంటారు. వారు బాగుండకపోతే కుటుంబ సభ్యులు బాగుండరు. మిగతా వాళ్ళు బాగా ఉండాలని చెప్పి వారి హెల్త్‌ని వారు నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆల్ ద టైమ్. కానీ వారి హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మగవారి డ్యూటీ, ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద హౌస్. మీ అమ్మగారు గాని, మీ భార్య గాని, మీ అక్క గాని, గ్రాండ్ మదర్ గాని, ఆంట్ గాని, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దగ్గర బంధుమిత్రులు 40 సంవత్సరాలు దాటితే తప్పకుండా మీరు మామోగ్రామ్ చెయ్యాలని, మీరు ఈ కార్యక్రమం తర్వాత తప్పకుండా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దానివల్ల మనం చాలా చాలా తొలి దశలో గుర్తించాం. తర్వాత మనం
పండుగలు వస్తాయి, ఎన్నో పండుగలు, మనం చీరలు కొంటాం, ఎన్నో గిఫ్ట్స్ ఇస్తాం. ఆ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వండి. కాకపోతే మ్యామోగ్రామ్ అనేది మగవారు వారి విమెన్ ఫోక్‌కి గనక గిఫ్ట్ చేయగలిగితే ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో ప్రాణాలు మన దేశంలో కాపాడొచ్చు. So that's what I wanted to say. And once again, I always count my blessings. It is because of these blessings that I'm here today. And Sandhya gariki mukyanga, I would like to express my gratitude for giving me this opportunity on behalf of the foundation. I'm not coming here as a clinician. I have not come here as a surgeon. I've come here as an advocate on behalf of the foundation, create this awareness so that it will reach out through you, although you are here, but through you, through your to your family members and to your friends, so that we can, yeah, we cannot prevent breast cancer, but we can definitely detect it early. We detect it early, we can essentially say that we expect such women who are diagnosed with early breast cancer to succumb to old age and not cancer. సో దట్స్ ద కీ మెసేజ్. సో మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, అది మనం చెప్పినట్టు మై హార్ట్ బీట్స్ ఫర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్. డస్ యువర్ హార్ట్ బీట్? ఐ హోప్ ఇట్ డస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I'm happy to answer any questions you have. You're more than welcome to ask any questions, and సిగ్గుపడద్దు. So disease can occur to anyone, and we should not be afraid to ask questions and clarify. అవును, అవగాహన కల్పించాలి. అంటే నేను ఐఎమ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాబట్టి ఇంకో టైం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం 2-3 కలిపామనుకోండి, డైల్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు పీపుల్ షుడ్ గో బ్యాక్ విత్ ఆల్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, అండ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. మనం మల్టిపుల్ క్యాన్సర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్ జస్ట్ ఎండ్స్ అప్ కన్ఫ్యూజింగ్. నేను చెప్పిన ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ గురించి మీకు అర్థమైంది కదా? ఎందుకు చేయించుకోవాలి ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్? ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ వాల్యూ ఏంటి? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఆపరేషన్ అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. సో అంచేత ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ అనేది చేయించుకోవాలి. తర్వాత నీడిల్ బయాప్సీ చేయించుకునేటప్పుడు కోర్ బయాప్సీ అనేది ఇన్సిస్ట్ చేయాలి. అక్కడ కనుక జరగకపోతే వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి. సో ఇవన్నీ మనం గ్రహించి ఉంటే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చో కూడా మనకు తెలుసుకోవాలి. షుడ్ నాట్ బి ఇగ్నరెంట్. ఎస్ సార్. Yeah, it varies from place to place. So obviously, it depends upon the place that you go. And also, mammogram must be combined with ultrasound. So when you get a mammogram done, please insist, in these wellness packages, as I mentioned, they don't include ultrasound. So ultrasound is very important because it adds value to the mammogram. So it usually is about under 5,000 rupees. Again, very variable, it varies, but from the time the lump starts, as I said, I've shown you on picture on mammogram, when it is very tiny, you pick it up before the lady or the doctor can feel it. So suppose the cancer is 5 or 10 millimeters in size, you can pick it up on mammogram. By the time that 10 millimeter cancer becomes 2 centimeters, it may be 2 years, 3 years. So when you pick it up very early, the whole point of screening is you pick it up before the lady or the doctor can feel it. When you pick it up in that early stage, and another thing that I found is, which I find in day-to-day practice is, as soon as the cancer is diagnosed, as you said, they think the cancer will spread, we must operate next day. So please remember, emergency is only for the doctor, not for the patient. Why I'm saying doctor is, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి మీరు వస్తే రేపే నేను ఆపరేషన్ చేస్తే మీరు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళరు కదా భయపెట్టేసి. అలా చేయకూడదు. ఎందుకంటే డాక్టర్కి ఎమర్జెన్సీ, పేషెంట్కి ఎప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కాదు. క్యాన్సర్ ఉన్నప్పటికీ, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్యాన్సర్ డజంట్ స్ప్రెడ్ లైక్ దిస్. ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ద టైమ్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్నోసిస్ టు ట్రీట్మెంట్ ఇస్ 6 to 8 weeks. సో క్యాన్సర్, దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ దట్ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్స్ లైక్ దట్. నో. సో యూ కెన్ టేక్ టైమ్ టు అబ్జార్బ్, యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు సంధ్య గారు చాలా క్వశ్చన్స్ 2-3 ఇన్స్టెన్సెస్లో వచ్చి అడిగారు. అది క్లారిఫై అయ్యే వరకు our mind or any patient's mind will not be able to accept the treatment. So clarifying the doubts
is very, very important. So we shouldn't rush into treatment. If the doctor wishes to rush, please hold back. So you take time, convince yourself, and then only get the treatment. స్క్రీనింగ్ ప్రతి హాస్పిటల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో చేస్తారు, మ్యామోగ్రామ్ చేస్తారు, అల్ట్రాసౌండ్. మీరు వెళ్ళినప్పుడు రెండు చేయించుకోవాలి, అది దట్ సింపుల్. ఏమండి, స్టేజెస్ అంటే ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే రొమ్ములోనే ఉన్నట్టు, సెకండ్ స్టేజ్ అంటే రొమ్ము నుంచి చంకలో ఉండే లింఫ్ గ్లాండ్స్కి వెళ్ళటం, మరి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అంటే క్యాన్సర్ బయటికి వెళ్ళిపోయి లివర్లో కానీ ఎముకలకు కానీ ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ వెళ్ళటం అనమాట. సో అది అడ్వాన్స్ స్టేజెస్. స్టేజ్ 3 and 4 ఏమో అడ్వాన్స్డ్, స్టేజ్ 1 and 2 అర్లీ స్టేజ్. అంటే అది టైం గ్యాప్ ప్రతి పేషెంట్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం గ్రేడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, గ్రేడ్ 1 క్యాన్సర్ అంటే స్లో గ్రోయింగ్, గ్రేడ్ 3 క్యాన్సర్ అంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్. సో ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, అది త్వరగా బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్స్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు. ఆ స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్స్లో కూడా టూ పేషెంట్స్, దే ఆర్ 2 different పేషెంట్స్. సేమ్గా ఇన్ని నెలలు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్తుందని అట్లా ఏం లేదు. సో వీ కాంట్ ప్రెడిక్ట్ దట్ అనమాట యాజ్ ఆఫ్ నౌ. Yes. So I wanted to speak about that, but I thought it will complicate your focus and all that will not be there. 9 out of 10 problems are benign, non-cancers. For example, breast pain. Then in the breast there is a condition called fibroadenoma. It's a small lump. Then there are cysts in the breast. Then there is infection around the nipple areolar region. These are things that we can discuss some other time. But majority of the time, so if you have a breast problem and you go to the doctor, 9 out of 10 times it's not a cancer. Only 1 out of 10 is a cancer. So which is a cancer, which is not a cancer will be known only through this triple assessment, as I told. Very good question. I'm very glad you asked it. So because we can't afford mammogram, particularly 70% of our population live in rural areas. There's no question of mammography there, even if they can afford. There's no mammogram, there's no person who reads the mammogram. So in an endeavor to find Indian solutions to Indian problems, what we did is 2012 to 2016, we implemented a population-based screening program in 4,000 villages. What we did is we trained healthcare workers, ASHA workers, to examine the breasts. So we call that clinical breast examination. So there is a lot of published literature that it's the second best way of picking up cancer. So normally the average size we pick up in India now is over 5 centimeters. That's called locally advanced. So we can pick up with a trained hand with 2 centimeters. So we trained healthcare workers and we got them to do clinical breast exam in 4,000 villages. We reached out to 200,000 women, underprivileged women in these villages. When we made this a success in partnership with the Telangana and Andhra Pradesh government, I wrote to the Prime Minister that we should implement this nationally. And I was incorporated into the technical advisory group. So now I'm very pleased to say that this clinical breast examination screening program is now part of the Pan-India screening program along with oral cancer and cervical cancer. It is part of it. But what answer to your question is that now we have reached a stage in the advancements that we should be able to pick up cancer without the need for a mammogram or a clinical breast exam, and that is liquid biopsy. Liquid biopsy is the way forward for picking up. We are involved in 2 major trials, one with an Australian company and one an Indian, and the results are all out actually, but I'm insisting on double-blinded studies. So what will happen in not too distant a future is you will have a blood test. The blood test will check for abnormalities in sequencing of the mRNA. As you know, the Nobel Prize recently also is through RNA, not DNA. So the mRNA sequencing is being tweaked to find out whether there is a possibility of abnormality. If there is a liquid biopsy is positive, then the next step is mammogram and ultrasound and biopsy, not the first step. So with this advancement, you can take it to rural India. If this comes, certainly I will write to the Prime Minister again, and we are very in the advanced stage of doing this. So we are doing a double-blinded study
వేర్ ఇప్పుడు ఈ యాజ్ ఐ మెన్షన్ టు యూ 10 మందిలో 9 మందికి క్యాన్సర్ ఉండదు. ఓన్లీ 1 out of 10 హ్యాస్. సపోజ్ వీ డూ దిస్ బ్లడ్ టెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ in benign problems, where majority of the problems are, then it will cause panic. So this test should be negative in normal people. It should be negative in benign. It should be positive only in cancer, and a sensitivity of about 85%, 80 to 85%. If we can achieve that, then that's the way forward, and I am 100% sure this will become the way forward. Questions ఏమన్నా మీరు సిగ్గుపడకూడదు, అడగాలి, అడిగి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే మీరు నలుగురికి ఉపయోగపడతారు. మీకే కాదు ఈ అవగాహన కార్యక్రమం, మీ ద్వారా నేను చెప్పినట్లు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా మీరు అవగాహన కల్పిస్తే, ఈ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా 40 సంవత్సరాల తర్వాత స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకుంటే ఎన్నో ప్రాణాలు మనం కాపాడవచ్చు. నో, ఐ థింక్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ షుడ్ బి డన్. Obviously, some people, because they're working, they are not able to do. But breastfeeding is protective. And because it interrupts that uninterrupted action of estrogen, it is protective. Not that it can prevent, but it is significantly protective. And the longer the breastfeeding is done, say 1.5 to 2 years, the more protection the lady will have. That's a very good question. So basically, it is being checked in colorectal cancer also. And in future, I think it may be for many other cancers also. So at the moment, all the research world over is for breast cancer and colorectal cancer. It will come through very quickly. Now, colorectal cancer also is a very, very common cancer. And daniki colonoscopy is being advised. Colonoscopy once in 3 years is being advised. And ఈ colonoscopy తో problems ఉన్నాయి. It can even perforate the colon. I'm not saying that it happen. It can happen. It's invasive. It's not like mammogram, where it may cause just pain. Colonoscopy has got also problems relating to iatrogenic injuries. So a blood test there, be a great blessing. That's the future, for sure. Yeah. Right. Good question again. So there is only precaution is breast awareness, as I mentioned to you. Everyone must be aware of any new changes, particularly painless breast lump, recent indrawing of the nipple, blood stain discharge from the nipple, excoriation of the skin overlying the nipple areolar region, or dimpling of the skin overlying the breast. If these things are there on a routine examination on a daily basis, when having a shower or applying a cream, if there's any new change, you must not neglect yourself. That is called breast awareness, and that is the best protective effect. Is as soon as there's any new change, you must report to a doctor. Not recommended. The reason it's not recommended is when you do a mammogram, when a film comes, there is a dark component, that is fatty component, and a breast tissue component. So the breast tissue component appears white on a mammogram, whereas a cancer also appears white. So to pick up in young women, there's a lot of breast tissue and less of fatty tissue. Fat tissue is dark. So breast tissue is white. So when the woman ages, the breast tissue is replaced by fatty tissue. So you can pick up cancers easier. So that is why the world international standards are from 40 years. But if a lump is noticed by somebody in their 30s, they must go to a doctor. The doctor must do a mammogram. So that is called diagnostic mammogram. Mammogram is done in 3 situations. One is screening, which we discussed after 40. Second is diagnostic. So any age, someone notices a lump, not very young, say somebody is 20s, they notice, there's no need to do a mammogram. We can do an ultrasound. But anybody over 30, in our country, as I told you, the peak incidence is from 30 to 50. So rather 40 to 50. So any new lump, they must have a biopsy mammogram. That's called diagnostic mammogram. Third time when we use mammogram is surveillance. That is when someone has cancer, every year we do mammogram of the other breast or the same, both breasts if the breast is there. So these 3 situations, mammogram is done. Artificial intelligence. Yeah, artificial intelligence has come into breast radiology. Now, a lot of trials have proven that an artificial intelligence can pick up cancers better than a radiologist.
but there are some problems with it. Artificial intelligence, it picks up, recall rate is very high, ante false positives. So you pick up something which may not be a cancer and you call the lady, then we do an ultrasound, then we do an unnecessary biopsy, probably an unnecessary operation. So that's the downside. So human element cannot be replaced as of now, but certainly in rural areas, etc., artificial intelligence will help to read mammogram. Very intelligent questions, very apt questions. It means the subject has gone into your heart. What state? I'm not very familiar with AI, but our radiologists, basically, they are very optimistic about artificial intelligence. And I think its role mainly is in rural areas, where you don't have radiologists, where, with teleradiology is now happening. If you have to do a mammography in a mobile bus, you don't have radiologists there. So if you are able to do this and the artificial intelligence is able to compute the results, then yes, there will be some false positives, so it's acceptable in our country, perhaps. But if the blood test comes, that becomes a normal, it will change, it will disrupt the whole diagnostic paradigm. And particularly in rural areas where we don't have mammography machines, where we have to, very expensive to run a mobile machine, take a mobile van to the villages, etc. Whereas a blood test can be done by ASHA worker. And the result is you can get it within 2 hours. So I think that is really, it will be disruptive. I'm very, very hopeful it will come through. Thank you, Krishna Prasad Garu. He's also an alumnus of Vienna VJIET, and I hope he's going to get a lot of problem statements. I think you're going to come up with cost-effective solutions with our student teams. We thank everyone for spending your time here and listening to this enlightening lecture. I request Dr. Kore Sandhya ma'am to give the closing remarks for this session. Again, we appreciate program for taking time out of his very busy schedule and being here. And he immediately agreed as soon as I said, have this awareness session here at VNR. And this first place, I wanted to have session happen because for my family. I want to make sure that each and every one of you thoroughly understand that yourself priority is not something you should put away, but it's fine. It's the right thing to do because if you don't take care of yourself, little you can do for others, right? And no matter what happens, your phone, your laptop, whatever has a virus, how long do you wait before you try to get it fixed? Immediately, right? I hear that. And what happens when you have some pain in the body, something like this? Tarvat chusko.
ఆ తర్వాత చూసుకోవడం కాదు, అది ప్రయారిటీకి తీసుకుని చేయవలసిన విషయము అన్నది గుర్తు చేయాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దేహానికి మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా? లేదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, everyone. We thank all the dignitaries on the days for gracing the occasion. All Sandhya ma'am for inviting sir and taking all the efforts in having this session, first session at Vienna VJIET. Thank you, ma'am. And we also thank all the heads, deans, and all the faculty. We also thank the organizing committee of this event for organizing all these events. Thank you very much. Have a good day. Yeah, we thank all the support staff of Vienna VJIET for, usually they don't attend sessions, they organize, they just keep the venues ready, but today they are here. Thank you, everyone.